सरस्वती मैथ एजुकेशन यूट्यूब चैनल को स्वागत। आज आम ये भिडियो पढ़ा सप्तम श्रेणी मानसांक बहिर पाठ 12 वर्ग और वर्गमूल। वर्ग कहले कौन आ वर्गमूल कौन से विषय प्रथम जानिबा। आम तो पढ़ीचे वैद्य गणित पढ़ीचे वर्ग विषय। वर्ग कहले साधारणतः गोटे संख्या को सही संख्यार गुणन कले संख्यार वर्ग मिलता है। जमती 1 रो वर्ग कहले 1 गुण 1 समान 1। सेमती 2 रो वर्ग ये आम लिखुचे समान 2 गुण 2 समान 4। सेमती 5 रो वर्ग कहले 5 को 5 रे गुणिबा संख्या को 2 थर गुणी देले तार वर्ग 5 पंचा 25। 7 रो वर्ग कहले 7 गुण 7 समान 49। 10 रो वर्ग समान 10 गुण 10 समान 100। एमती गोटे संख्या को सही संख्यार गुणिले तार वर्ग आम पाउचे। देख 2 रो वर्ग होची 4 4 25 49 100 एगुड़िक सब पूर्ण वर्ग संख्या। कहीं ना यार वर्गमूल 4 रो वर्गमूल 2 25 रो वर्गमूल 5 49 रो वर्गमूल 7 100 रो वर्गमूल 10 बोले एगुड़ी को सब कह पूर्ण वर्ग संख्या एवं तार वर्गमूल एपटे रही। कारण गोटे पूर्ण वर्ग संख्यार वर्गमूल आम निर्णय कर। तेबे ये वर्ग आ वर्गमूल रे जो प्रश्न गुड़िक रही मानसांक बहिरे से प्रश्नर समाधान करने पूर्वर मोर चैनल रे अपलोड होइथिबा समस्त वीडियो देखिया चाहूले मोर चैनल को जाइकरी प्ले लिस्ट रु पाई परिवे किंबा ए वीडियो रो डिस्क्रिप्शन रे जो प्ले लिस्ट रही से पाई परिवे। एबे आस आजिर क्लास आरंभ करवा। 1 नंबर प्रश्न अछि 70 रु केउ क्षुद्रतम संख्या वियोग कले वियोग फल एक पूर्ण वर्ग संख्या हेबो। 70 रु केउ क्षुद्रतम संख्या बा अति कम रे 70 रु अति कम रे केते वियोग कले वियोग फल एक पूर्ण वर्ग संख्या हेबो अर्थात तार वर्गमूल निर्णय करी हेउथिबो। हला ताले आमे वर्ग संख्या रे देखिजे जे मौखिक यार समाधान करि परिबा जे केउ संख्यार वर्ग केते। 5 रो वर्ग 25 6 रो वर्ग 36 7 रो वर्ग 49 8 रो वर्ग 64 9 रो वर्ग 81। तेबे जो 70 संख्याटी अछि यार निकटवर्ती पूर्ण वर्ग संख्या हबो 8 रो वर्ग। हला 8 रो वर्ग हला केते 64। हला तेणु 64 होची यार एथुरु केते कम 70 ठारू ना 70 फेड़ाण 64। 10 रु 4 गले 6 7 रु 6 गले 0 बोले 6 कम। ताले प्रश्न उत्तर है जे 70 रु 6 वियोग कले अति कम रे 6 वियोग कले वियोग फल एक पूर्ण वर्ग संख्या हेबो। 70 रु 6 वियोग कले संख्याटी है 64 एवं 64 एक पूर्ण वर्ग संख्या। बुझीला एमती करि परिबा किंबा 70 रो वर्गमूल निर्णय करि परिबा। एमती लेखिक मध्य करि परिबा जे 8 रो वर्ग नै परिबा एठी 8 8 64 बोले बळिला आउ 6 हला। एमती मध्य आमे लेखि परिबा जे अते 70 रु 6 वियोग कले ताहा एक पूर्ण वर्ग संख्या हे परिबो। बुझीला। परवर्ती प्रश्न 70 रे केउ क्षुद्रतम संख्या जोग कले जोगफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हेबो। ए मध्य ठीक से भलिया देख ताहले 70 रो पूर्व पूर्ण वर्ग संख्या होची केते 64 बा 8 रो वर्ग। जेमती 70 को मेरा कले 8 8 64 हला बळला 6 बोले
8 ର ବର୍ଗ ହେଲା 64। 8 ର ବର୍ଗ ସମାନ 64। ଆଚ୍ଛା, ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି ଯୋଗ କଲେ, ବିୟୋଗ କଲେ କୁହାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ପୂର୍ବ ପ୍ରଶ୍ନରେ 6 ବିୟୋଗ କଲେ ବୋଲି ଉତ୍ତର ପାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ 70ରେ କେତେ ଯୋଗ କଲେ ତାହା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ତେଣୁ କରି ଆମେ 8 ର ବର୍ଗ ଯଦି 64 ହେଉଛି, 8 ର ପର ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 9, ତାହେଲେ 9 ର ବର୍ଗ କେତେ? 9 ର ବର୍ଗ ସମାନ 9 ନୂଆ 81 ହେଲା। ତାହେଲେ ଏ 70ରେ କେତେ ଯୋଗ କଲେ 81 ହେବ? ନା 81 ଫେଡାଣ 70। ନା ନାଇଁ, ପ୍ରଶ୍ନରେ କୁହାଯାଇଛି 70ରେ କେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗ କଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ହେବ। ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ତ 70 ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 81। ତେଣୁ 81 ରୁ 70 ବିୟୋଗ କରିଦେଲେ 1 ରୁ 0 ଗଲେ 1, 8 ରୁ 7 ଗଲେ 11। ଅତଏବ 70ରେ 11 ଯୋଗ କଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ବୁଝିହେଲା? 3 ନମ୍ବର 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 5 କୁ କେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କଲେ ଗୁଣନ ଫଳ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ଏଠି ଯୋଉ ଗୁଣ କ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାକୁ ଆଉ କେତେରେ ଗୁଣିଲେ, ଅତି କମରେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣିଲେ ଗୁଣଫଳ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବ? ନା 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 5। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଠି ଦେଖ, ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଯୋଡ଼ିଏ 2 ପାଇଁ ୟାକୁ ଆମେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏହାର ବର୍ଗମୂଳ ହେଲା 2 ର ବର୍ଗ, ଯୋଡ଼େ 2 ପାଇଁ ଗୋଟେ ନେବା ହେଲା। ତେଣୁ 2 ର ବର୍ଗ ହେଇଗଲା। ଏବଂ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ 3 ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ 5 ଅଛି ହେଲା। ତେଣୁ ୟାକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ 3 ର ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ 5 ର ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଛି ନା ନାଇଁ? ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ 3 ଆଉ 5, 3 ଗୁଣନ 5 ହେଲା। ଯୋଡ଼େ 2 ପାଇଁ ଆମେ ଲେଖିଲେ 2 ର ବର୍ଗ, ଏବଂ ଗୋଟିଏ 3 ରହିଛି, ଗୋଟିଏ 5 ରହିଛି। ତାକୁ ଯଦି ବର୍ଗ ହିସାବରେ ଆମେ ଲେଖିବା ହେଲା, ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ କରିକି ଲେଖିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ 3 ର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଗୋଟିଏ 5 ର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେଣୁ 3 ପଞ୍ଚା ହେଲା କେତେ? 3 ଗୁଣନ 5 ସମାନ 15। ଆମେ ଯଦି 15ରେ এই ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣିବା ତାହେଲେ ଆମେ 3 ର ବର୍ଗ ପାଇପାରିବା, 5 ର ବର୍ଗ ବି ପାଇପାରିବା। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ସେଇଟି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେଇପାରିବ ହେଲା। ଅତଏବ 15 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କଲେ ଗୁଣଫଳ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ବୁଝିହେଲା? 4 ନମ୍ବର 3 ଗୁଣନ 5 ଗୁଣନ 7 ଗୁଣନ 7 ଗୁଣନ 5 କୁ କେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗଫଳ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବ? ଏଠି ଭାଗ କରିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି ବୋଲି ଏଇ ସଂଖ୍ୟାକୁ କେତେରେ ଭାଗ କଲେ ଭାଗଫଳଟା ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ତେଣୁ ୟାକୁ ସେଇଭଳି ଆମେ 2ଟିରେ ଗୋଟିଏ ନେବା, ଯାହା ବଳିଲା ସେତିକିରେ ଭାଗ କରିବା। ବୋଲେ 3 ଗୁଣନ 5 ଗୁଣନ 7 ଗୁଣନ 7 ଗୁଣନ 5 ଏତିକି ଅଛି। ଦେଖ, ୟାକୁ 2ଟିରେ ଗୋଟିଏ ଆମେ ନେଲେ ଗୋଟେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିପାରିବା। ଯେମିତି 2ଟି 7 ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି 7 ର ବର୍ଗ ବୋଲି ଲେଖିପାରିବା। ଏବଂ ଏଠି ଯୋଡ଼ିଏ 5 ବି ରହିଛି, 2ଟି 5 ର ଗୁଣନ କହିଲେ 5 ର ବର୍ଗ। ତାହେଲେ ଆଉ ରହୁଛି କେତେ?
3 ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏଠି 7 ବର୍ଗ ଆଉ 5 ବର୍ଗକୁ ଗୁଣି ଦେଲେ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହବ, କିନ୍ତୁ 3 ଯୋଉ ବଳକା ରହୁଛି ଗୋଟିଏ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଏଠି ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କ'ଣ? 3 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ, 3 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ କେବଳ 7 ବର୍ଗ ଆଉ 5 ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ରହିଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ପାଇପାରିବା। ତେଣୁ ଅତଏବ 3 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗଫଳ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ବୁଝିହେଲା? ଦେଖ 5 ନମ୍ବର, 80ରୁ କେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଓ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ବିୟୋଗ କଲେ ବିୟୋଗଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। 80ରୁ କେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଆଉ କେଉଁ ବୃହତ୍ତମ, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା 80ରୁ ଅତି କମରେ କେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ବୋଲେ ଅତି କମରେ କେତେ ବିୟୋଗ କଲେ ତାହା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବ, ଏବଂ 80ରୁ ଅତି ବେଶୀରେ କେତେ ବିୟୋଗ କଲେ ତାହା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ତେଣୁ ଅତି କମରେ କେତେ ବିୟୋଗ କଲେ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ 80 ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗମୂଳ ନେବା, ବା 80 ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାଟି କିଏ ସେ ତାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ 80କୁ ଏଠି ଯଦି 9 ନେଉଛେ, 9 ନୂଆ 81 ହେଇଯାଉଛି 80 ଠାରୁ ଅଧିକ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଠି ନେବା 8 ଅଷ୍ଟା ହେଇଗଲା 64 ହେଲା। 80ରୁ 64 ଗଲେ, 10ରୁ 4 ଗଲେ 6, 7ରୁ 6 ଗଲେ 16 କମ୍, ତାମାନେ 80ରୁ ଫେଡାଣ 8ର ବର୍ଗ, ନାଇଁ 80 ଫେଡାଣ 8ର ବର୍ଗ ସମାନ 80ରୁ 8ର ବର୍ଗକୁ ବିୟୋଗ କଲେ ହେଇଯିବ 16, ନାଇଁ। ତେଣୁ ଅତି କମରେ କେତେ ବିୟୋଗ କଲେ କୁହାଯାଇଛି, କେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ବିୟୋଗ କଲେ। ଅତଏବ 80ରୁ 16 ବିୟୋଗ କଲେ ତାହା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। 80ରୁ 16 ବିୟୋଗ କଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ହେଲା। ତାପରେ କୁହାଯାଇଛି କେଉଁ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା, ଅର୍ଥାତ ସର୍ବାଧିକ କେତେ ବିୟୋଗ କଲେ 80ରୁ ତାହା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାଟି କିଏ ସେ ନା 1, ନାଇଁ କି 1ର ବର୍ଗ 1 ହେଲା। ତେଣୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 4, 2ର ବର୍ଗ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 9, 3ର ବର୍ଗ। ତେଣୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା 1, କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ 1। ତାହେଲେ 80ରୁ କେତେ ବିୟୋଗ କଲେ 1 ହେବ, ଯାହା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା। କେତେ ବିୟୋଗ କଲେ ନା 80 ଫେଡାଣ 1 ସମାନ 79 ହେଲା। ଅତଏବ 80ରୁ ଅତି କମରେ 16 ବିୟୋଗ କଲେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବ, ଏବଂ ଅତି ବେଶୀରେ 79 ବିୟୋଗ କଲେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ବୁଝିହେଲା? 6 ନମ୍ବର, 4ର ବର୍ଗ ଠାରୁ 5ର ବର୍ଗ କେତେ ଅଧିକ, ତେବେ 17ର ବର୍ଗ ଠାରୁ 18ର ବର୍ଗ କେତେ ଅଧିକ। ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଛି 4ର ବର୍ଗ ଠାରୁ 5ର ବର୍ଗ କେତେ ଅଧିକ, ଏବଂ 17ର ବର୍ଗ ଠାରୁ 18ର ବର୍ଗ କେତେ ଅଧିକ ବାହାର କରିବା। ଦେଖ, ଏହାର ସହଜ ଆଉ ସରଳ ପ୍ରଣାଳୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ପ୍ରଥମେ ନେବା। ଆମେ ମନେକର 2ର ବର୍ଗରୁ 1ର ବର୍ଗକୁ ବିୟୋଗ କରିବା।
2 ର ବର୍ଗ ଫେଡାଣ 1 ର ବର୍ଗ। ଆମେ ଜାଣିଛେ 2 ର ବର୍ଗ 4, 1 ର ବର୍ଗ 1, ବିୟୋଗ କଲେ ହେଲା କେତେ 3 ହେଲା। ବୋଲେ ଏଇ ଯୋଉ 2 ର ବର୍ଗରୁ 1 ର ବର୍ଗ ବିୟୋଗ କଲେ 3 ହେଉଛି। ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କଲେ ବି 3 ହବ। ବୋଲେ 2 ଯୋଗ 1 ସମାନ 3, ବୁଝିହେଲା। 2 ର ବର୍ଗରୁ 1 ର ବର୍ଗ ଯୋଗ କଲେ କେତେ, ବିୟୋଗ କଲେ କେତେ ନା ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିକୁ ଯୋଗ କଲେ ପାଇବା 2 ଯୋଗ 1 ସମାନ 3। ସେମିତି ଯଦି ଆମେ 3 ର ବର୍ଗରୁ 2 ର ବର୍ଗକୁ ବିୟୋଗ କରୁଛେ ତାହେଲେ କେତେ ହବ? 3 ର ବର୍ଗ ହେଲା 9, 2 ର ବର୍ଗ ହେଲା 4, ବିୟୋଗ କଲେ ହେଲା 5। ଏଠି ଏଇ ଦୁଇଟି ଅତଏବ 3 ଯୋଗ 2 ସମାନ 5 ହେଲା। ଇଏ ବି ଏମିତି ବି କରିପାରିବା, ଯୋଉ 2 3 2 1 ବା 2 3 4 5 ଏସବୁ ହେଲା କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା। ତେଣୁ ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗର ଅନ୍ତର ବା ବିୟୋଗ ଫଳ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିକୁ ଯୋଗ କରିଦେଲେ ପାଇବା ହେଲା। ଇଏ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ରହିଛି। ଆଉ କଣ ରହିଛି ନା ଯୋଉ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର, ଏଠି ଦେଖ 2 ର ବର୍ଗରୁ 1 ର ବର୍ଗ ବିୟୋଗ କରୁଛେ, ୟାକୁ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମେ କେମିତି କରିବା ନା ସେ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ଯୋଗ ଫଳକୁ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ବିୟୋଗ ଫଳରେ ଗୁଣି ଦେଲେ ବି ପାଇବା। କେମିତି ଦେଖ ଏଠି 2 ଆଉ 1 ର ବର୍ଗର ଅନ୍ତର, ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟା ହେଲା କିଏ 2 ଆଉ 1, ତେଣୁ 2 ଯୋଗ 1 ଗୁଣନ ହେଲା 2 ବିୟୋଗ 1। ବୋଲେ ଦେଖ 2 ରେ 1 ଯୋଗ କଲେ 3 ଗୁଣନ 2 ରୁ 1 ବିୟୋଗ କଲେ 1 ସମାନ 3 କେ 3, 3 ପାଉଛେ କି ନାହିଁ। ସେମିତି ଏଇଟାକୁ ପରୀକ୍ଷା କର, 3 ର ବର୍ଗରୁ 2 ର ବର୍ଗ ବିୟୋଗ କଲେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଣାଳୀଟି ହେଲା କଣ ନା ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ଯୋଗଫଳ। ବୋଲେ 3 ଯୋଗ 2 ଗୁଣନ 3 ବିୟୋଗ 2 ହେଲା। ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ଯୋଗଫଳ ଗୁଣ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ବିୟୋଗ ଫଳ। ବୋଲେ 3 କୁ 2 ରେ ଯୋଗ କଲେ 5 ଆଉ 3 ରୁ 2 ବିୟୋଗ କଲେ 1 ସମାନ 5 କେ 5, ବୁଝିହେଲା। ଇଏ ବି ଗୋଟିଏ ଫର୍ମୁଲା। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ଆଧାରରେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା। ଦେଖ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି 4 ର ବର୍ଗ ଠାରୁ 5 ର ବର୍ଗ କେତେ ଅଧିକ। ତେଣୁ 5 ର ବର୍ଗକୁ 4 ର ବର୍ଗ ବିୟୋଗ କରାଯିବ। ତେଣୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆମେ କଲେ ଦେଖ 5 ର ବର୍ଗ ଫେଡାଣ 4 ର ବର୍ଗ ସମାନ, ଆମେ ଏଠି କଣ କରିବା ଯୋଗ କରିଦିଅ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିକୁ, 5 ଯୋଗ 4 ସମାନ 9 ହେଲା। 4 ର ବର୍ଗ ଠାରୁ 5 ର ବର୍ଗ 9 ଅଧିକ। ଅତଏବ 4 ର ବର୍ଗ ଠାରୁ 5 ର ବର୍ଗ 9 ଅଧିକ ହେଲା। ତାପରେ କଣ କହିଛି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଯେ 17 ର ବର୍ଗ ଠାରୁ 18 ର ବର୍ଗ କେତେ ଅଧିକ। ଏକୁ ସେୟା କରିବା, 17 କୁ 18 ଯୋଗ କରିଦବା। ଦେଖ 18 ର ବର୍ଗ ବିୟୋଗ 17 ର ବର୍ଗ ହେଲା। ତେଣୁ ଯୋଗ କରିଦେଲେ 18 ଯୋଗ 17, 8 7 15, 5 ରଖିଲା 1 2 1 3 35। ଅତଏବ 17 ର ବର୍ଗ ଠାରୁ 18 ର ବର୍ଗ 35 ଅଧିକ। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ଠାରୁ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ 81 ଅଧିକ, ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ କେତେ ହେଲା। ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଯାହା କରୁଥିଲେ ସେଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଯେ ସେ କୁହାଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ଠାରୁ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗଟା ହଉଛି 81 ଅଧିକ। ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗର ଅନ୍ତର ତା ମାନେ 81। ତାହେଲେ ଯୋଉ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ କେତେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ବର୍ଗର ଅନ୍ତର ହବ 81। ବୋଲେ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ବର୍ଗର ଅନ୍ତର ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ
ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିକୁ ଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଠି ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ଯୋଗଫଳକୁ ଆମେ 81 ଭାବରେ ନେଇପାରିବା ନା ନାଇଁ। ଅତଏବ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ଯୋଗଫଳ ଏକାଅଶୀ ହେଲା, ଯୋଉ ଯାହାର ବର୍ଗ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ତାହେଲେ ସେ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟ କିଏ? ସେ ଦୁଇଟା କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ମିଶିକି ଯଦି 81, ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ନା କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ 1 ଅଧିକ। ସାନ ସଂଖ୍ୟା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏଇ ଯୋଗଫଳରୁ 1 ବିୟୋଗ କରିକି 2ରେ ହରଣ କରିବା। ଅତଏବ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ 81 ବିୟୋଗ 1 ହରଣ 2। 81 କୁ 1 ରେ ବିୟୋଗ କଲେ 80, ତାକୁ 2ରେ ହରଣ କରେ ହେଲା 40 ହେଲା। ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଲା 40, ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ହବ 41 ନା ନାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି ଖାଲି ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 41 ଆମର। ତାମାନେ 41 ର ବର୍ଗରୁ 40 ର ବର୍ଗ ବିୟୋଗ କଲେ ହବ 81, କାରଣ 40 ଆଉ 41 କୁ ମିଶିଲେ ହଉଛି 81 ହେଲା। ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦେଇଛି ଯେ ସେହି ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ କେତେ? କୋଉ ସଂଖ୍ୟାର? ନା 40 ର ବର୍ଗ। କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ଠାରୁ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ 81 ଅଧିକ, ସେହି ସଂଖ୍ୟା ବୋଲେ 40 ର, ତାମାନେ ସାନ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତେବେ 40 ର ବର୍ଗ ସମାନ 40 ଗୁଣନ 40 ନା ନାଇଁ। ତେଣୁ 4 କୁ 4 ରେ ଗୁଣି ଦିଅ, 4 ଚଉକୁ 16, 1600 ହେଲା। ଏମିତି କରିପାରିବା। ଆଉ କେମିତି କରିପାରିବା ଦେଖ, ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ଆମେ ଏଠି ଲେଖିଦେବା କ୍ରମିକ, ନହେଲେ ଭୁଲ ହବ ହେଲା। କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ବର୍ଗର ଅନ୍ତର କେତେ? 81 ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦେଇଛି। ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗର ଅନ୍ତର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ସୂତ୍ର ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ଯେ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ସମଷ୍ଟିକୁ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ଅନ୍ତର ଫଳରେ ଗୁଣନ କରିବା ନା ନାଇଁ। ଅତଏବ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ସମଷ୍ଟି ଗୁଣନ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ଅନ୍ତର ହେଲା ସମାନ କେତେ? ନା 81। ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ସମଷ୍ଟିକୁ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ଅନ୍ତରରେ ଗୁଣନ କଲେ ହବ 81। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଅନ୍ତର ସବୁବେଳେ 1 ହବ ହେଲା, ବିୟୋଗଫଳ। ତେଣୁ ୟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଏମିତି ଲେଖିବା, ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ସମଷ୍ଟି ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ସମଷ୍ଟି ଗୁଣନ 1, ଏ କଥା ଜାଣିଛେ ଆମେ ହେଲା, କାରଣ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ଅନ୍ତର ସବୁବେଳେ 1 ସମାନ 81। ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟିକୁ 1 ରେ ଗୁଣିଲେ 81 ହଉଛି। ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ଆମେ କଣ ଜାଣିବା? ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ସମଷ୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ 81, କାରଣ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ 1 ରେ ଗୁଣିଲେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ହୁଏ। ଅତଏବ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ସମଷ୍ଟି ହେଲା 81, ଆଉ ଅନ୍ତର ବି 1 ନା ନାଇଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ପଢିଛେ ଯେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ଆଉ ଅନ୍ତରଫଳ ଜଣାଥିଲେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପ୍ରଣାଳୀ ପଢିଛେ ନା ନାଇଁ। ତେଣୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହବ କେମିତି? ନା ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ସମଷ୍ଟି ଯୋଗ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ଅନ୍ତର ହରଣ 2
ସମାନେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା। ତାହେଲେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି ପାଇବା ସମାନ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ସମଷ୍ଟି ହେଉଛି 81 ଯୋଗ 1 ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ଅନ୍ତର ଆଉ ହରଣ 2। 81 ରେ 1 ମିଶିଲେ 82, 82 କୁ 2 ରେ ହରଣ କଲେ କେତେ ହବ? 2 ଚଉକ 8, 2 କେ 2, 41 ହେଇଗଲା ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା। ଏବେ ସାନ ସଂଖ୍ୟା କଣ? ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ସମଷ୍ଟି ହେଲା 81 ବିୟୋଗ ଅନ୍ତର ହରଣ 2 ନା ନାଇଁ। ତେଣୁ 80 ହରଣ 2 ସମାନ 40। ତାହେଲେ ସାନ ସଂଖ୍ୟା 40, ଆମେ ତ ସାନ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ବାହାର କରୁଛେ, ତେଣୁ 40 ର ବର୍ଗ ହେଲା 40 ଗୁଣନ 40 ସମାନେ 4 ଚଉକୁ 16 ଯୋଡ଼େ 0। ଏମିତି କରିପାରିବା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ରହିଛି ମଧ୍ୟ ବୀଜଗଣିତ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ବୀଜଗଣିତ ଧାରାରେ ବା x ନେଇକିରି ଇ ପ୍ରଶ୍ନର ବି ସମାଧାନ କରାଯାଇ ପାରିବ। ତେଣୁ ସେଥିରେ a ପ୍ଲସ୍ b ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଜାଣିବାର ଅଛି। ଆମେ ତ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ତାକୁ ପଢ଼ିନେ, ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନାହିଁ। ତେବେ ଏ ଦୁଇଟି ପ୍ରଣାଳୀରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀଟି ସୁବିଧା ସେଇ ଉପାୟରେ ଆମେ ଇ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା। ବୁଝିହେଲା? ଦେଖ 8 ନମ୍ବର, ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା 3 ଅଧିକ ଯଦି ସାନ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ 51 ଅଧିକ ହୁଏ, ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? ଦେଖ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ତମକୁ କେତେକ ଉଦାହରଣ ଗୋଟିଏ ଦଉଛି, ସେ ଉଦାହରଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଯେ ସେ କହିଛି ଯେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟା 3 ଅଧିକ। ଆମେ ଆଗ ସେଭଳିଆ ସଂଖ୍ୟା ନେଇକି ଆଗ ତାର ସମ୍ପର୍କ ଜାଣିବା। ମନେକର ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଲା 1 ର ବର୍ଗ ଏବଂ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଲା 3 ଅଧିକ କୁହାଯାଇଛି କି ନାହିଁ? ବୋଲେ 1 ଠାରୁ 3 ଅଧିକ କେତେ? 4। ତେଣୁ 4 ର ବର୍ଗ, 4 ର ବର୍ଗ ହେଲା କେତେ? 16। ଆଉ ଏଥିରୁ ବିୟୋଗ କର 1 ର ବର୍ଗ 1 ବୋଲେ ହେଲା କେତେ? 15। ବୋଲେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ସାନ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ଠାରୁ 15 ଅଧିକ ଅଛି। ଏଠି ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର ହେଉଛି କେତେ? 3। ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା 3 ଅଧିକ। ତେଣୁ ୟାକୁ ଆମେ 3 ରେ ହରଣ କରିଦିଅ। କେତେ ହେଲା? 5। ଏ ଯୋଉ 5 ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଲା, ଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ଇ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ନେଇଛି, ତା ସହିତ କଣ ସମ୍ପର୍କ ରହୁଛି ନା ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିକୁ ଯୋଗ କଲେ ହେଉଛି 5। ବୁଝିହେଲା? ଏଥିରୁ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଯେତେ ଅଧିକ, ତାର ବର୍ଗର ଅନ୍ତରକୁ ସେତିକିରେ ହରଣ କରିଦେଲେ ସେ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ଯୋଗଫଳ ପାଇବା, 4 ଆଉ 5। ବୁଝିହେଲା? ସେ ହିସାବରେ এই ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା। ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ଅନ୍ତର ହେଲା କେତେ? 3। ତାପରେ କଣ ଦେଇଛି ଆମକୁ? ଯେ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ବର୍ଗର ଅନ୍ତର ଦିଆଯାଇଛି କେତେ? 51। ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ବର୍ଗର ଅନ୍ତର 51। ତାହେଲେ ଆମେ 51କୁ ଯଦି 3 ରେ ହରଣ କରିବା, ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ସମଷ୍ଟି ପାଇବା। ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ସମଷ୍ଟି କେତେ? 51 ହରଣ 3 କେତେ ହେଲା? 17। 3 କେ 51, 17। ବୋଲେ ସେ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିକୁ ଯୋଗ କଲେ ହେଉଛି 17। ଆଚ୍ଛା, ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦେଇଛି ସାନ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ। ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ଅନ୍ତର ହେଉଛି କେତେ? 3 ହେଲା। ଦେଖ ଏଠି ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ଅନ୍ତର ପାଇଛେ 3, ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ସମଷ୍ଟି ପାଇଲେ 17। ତାହେଲେ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅର୍ଥ ସାନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ
समष्टिरू संख्या द्वयर समष्टिरू संख्या द्वयर अंतर को वियोग करके 2 रे हरण कले सान संख्या पाइबा। तेणु सान संख्या समान संख्या द्वयर समष्टि है 17 वियोग संख्या द्वयर अंतर है 3 है ताकू हरण करवा 2 रे बोले 17 रु 3 गले 14 ताकू हरण कर 2 रे केते 7 ताले सान संख्याटी अतएव सान संख्याटी होची 7। अच्छा आमको जदि ये प्रश्न रे दिया जाई थांता संख्या दुईटी निर्णय कर ताहले कोन करथांता हमें ना सान संख्या पाइला परे ताठारु बड़ संख्याटा 3 अधिक तेणु 7 रे 3 जोग कले 10 बड़ संख्या मध्य 10 अर्थात संख्या दुईटी निर्णय भी करि परिबा 7 आउ 10 एवं 7 आउ 10 रो वर्गर अंतर हबो 51 आमे आको हिसाब करिक देखि परिबा। बुझियला। 9 नंबर प्रश्न अच्छी गोटे संख्या को तार 3 गुण द्वारा गुणन कले गुणफल 108 हुए संख्याटी केते एटी देख प्रश्न को बुझ जे गोटे संख्या को गुणिबा सही संख्यार 3 गुण रे अर्थात याकू जदि आमे ए भली लेखिबा जे संख्या को गुणिबा गुणन संख्यार 3 गुण संख्यार 3 गुण केते होची संख्या को संख्यार 3 गुण रे गुणिले 108 प्रश्न दिया है ताले जो संख्या गुण संख्यार 3 गुण ना नहीं ताले संख्यार 3 गुण को आमे संख्या गुण 3 बोली लिखि परिबा। देख बोले संख्या गुणन संख्यार 3 गुण कहले संख्या गुण 3 समान 108 संख्या गुण संख्या या पाए लिखि परिबा संख्यार वर्ग संख्यार कौन वर्ग संख्या गुण संख्या समान संख्यार वर्ग गुणन 3 समान 108 आले। अच्छा संख्यार वर्ग को 3 रे गुणिले 108 होची ताले संख्यार वर्गटी केते हबो ना संख्यार वर्ग हबो 3 टा सेपट को जाके हरण हो समान 108 हरण 3 ना नहीं 3 3 9 1 18 318 36 है तामने संख्यार वर्ग होची 36 है ताले हमको पचरा है संख्याटी केते निर्णय कर जदि संख्यार वर्ग 36 तेबे संख्याटी 36 रो वर्गमूल ना नहीं 36 रो वर्गमूल वर्गमूल चिन्ह एमती दिया जाए अर्थात कहार वर्ग 36 ना 6 रो वर्ग 36 6 अतएव संख्याटी है 6 है। देख 10 नंबर गोटे संख्यार 2 गुण को संख्यार 3 गुण द्वारा गुणन कले गुणफल 96 हुए संख्याटी केते ये मध्य ठीक से भलिया ये प्रश्न समाधान करबा। तेबे याकू आमे सांकेतिक भाषा रे लेखिबा गाणितिक भाषा रे संख्यार 2 गुण को संख्यार 3 गुण द्वारा गुणन करा जिवो अर्थात संख्या गुण 2 संख्यार 2 गुण कहले संख्या गुण 2 याकू ब्रैकेट दियो ताकू कहा सहित गुणिमा संख्यार 3 गुण सहित तेणु गुणन संख्यार 3 गुण तेणु संख्या गुणन 3 बुझिए कि संख्या गुण 2 संख्यार 2 गुण गुणन संख्या गुण 3 संख्यार 3 गुण गुणिले केते होची गुणफल हमको प्रश्न रे देइची 96 संख्या गुण संख्या एपट रहला कि नहीं याकू लिखि दियो एकाठी करिकी तेणु संख्या गुणन संख्या आउ के रहला गुणन 2 गुणन 3 सजेकी लिखिदेले ए भलिया हबो
ସମାନେ 96। ସଂଖ୍ୟାକୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣିକି ପୁଣି ତାକୁ 2ରେ ଗୁଣିବା, ପୁଣି 3ରେ ଗୁଣିଲେ 96 ହଉଛି ହେଲା। ତାହେଲେ ସେ ସଂଖ୍ୟାଟା କେତେ? ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣନ ସଂଖ୍ୟା ଇଏ ହଉଛି ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ। ତେଣୁ ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣନ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ଆମେ ଲେଖିବା ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ, ନାଇଁ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ। ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 3 ସମାନେ 96। ଏଇ ଯୋଉ 2 ଗୁଣନ 3 ବୋଲେ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗକୁ 2 3 ହେଲା କେତେ? 6 ହେଲା। ଏମିତି ଆଉ ଥରେ ଲେଖିଦିଅ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଲେଖୁଛି। ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ଗୁଣନ 2 କୁ 3 ଗୁଣିଲେ 6 ସମାନ 96, ଏଇଆ କି ନାହିଁ? ବୋଲେ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗକୁ 6ରେ ଗୁଣିଲେ 96 ହଉଛି। ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହେବ? ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ କେତେ ହବ ନା 96 କୁ 6ରେ ହରଣ କଲେ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଲେଖିବା ଯେ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ସମାନ 96 ହରଣ 6, 96 ହରଣ 6 ହେଲା। ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଇଯିବ କେତେ ନା ସଂଖ୍ୟା 96 କୁ 6ରେ ହରଣ କେତେ? 16। ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ସମାନ ଦେଖ 96 କୁ 6ରେ ହରଣ କଲେ 16। ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ଯଦି 16 ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଇଯିବ କଣ ନା ସଂଖ୍ୟା ସମାନ କଣ ହବ? 16ର ବର୍ଗମୂଳ। ତେଣୁ 16ର ବର୍ଗମୂଳ ହେଲା କେତେ? କାହାର ବର୍ଗ? 16, 4ର ବର୍ଗ। ତେଣୁ 4। ଅତଏବ ସଂଖ୍ୟାଟି 4 ବୋଲେ 4ର 2 ଗୁଣ 4ର 3 ଗୁଣକୁ ଗୁଣିଲେ 96 ହବ। 4ର 2 ଗୁଣ କେତେ? 8, 4ର 3 ଗୁଣ 12, 12କୁ 8ରେ ଗୁଣିଲେ 12 ଅଷ୍ଟଂ 96। ବୁଝି ହେଲା? ଠିକ ଅଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ 1 ନମ୍ବରରୁ 10 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା ସହିତ ବର୍ଗ ଆଉ ବର୍ଗମୂଳ ବିଷୟରେ କିଛି କଥା ଜାଣିଲେ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଆଉ ଯଦି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦେବା, ଯଦ୍ୱାରା ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ ପାଇପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲି। ଅବଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ କରିବା। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।